નમસ્કાર, ઇવનિંગ રિપોર્ટમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું પંકજ। ઠંડીને લઈને એક રાહતના સમાચાર છે। આગામી 7 દિવસ રાજ્યમાં વાતાવરણ શુષ્ક રહેશે, એટલે કે હવામાન વિભાગે જે કહ્યું છે એ પ્રમાણે 5 દિવસ સુધી વાતાવરણમાં કોઈ ફેરફાર થવાની સંભાવના નથી। ઉત્તર પૂર્વથી પૂર્વ તરફના પવનોની અસર રહેશે। નલિયા 8 ડિગ્રી સાથે રાજ્યનું સૌથી ઠંડુ શહેર રહ્યું છે। અમદાવાદનું તાપમાન 13 ડિગ્રી રહેવાની શક્યતા રહેશે। જો કે દક્ષિણ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં એક સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે, તેની અસર પવનની ગતિમાં વર્તાતા રાજ્યમાં ठंडी अनुभवाई रही है। फोरकास्ट है आने वाला अगले 7 दिन मौसम शुष्क रहेगा और जो पवन का दिशा है उत्तर पूर्व से पूर्व का दिशा में है और जो सबसे न्यूनतम तापमान जो लघुत्तम तापमान रिकॉर्ड हुआ है वो नलिया में है 8 डिग्री सेंटीग्रेड और जो तापमान का आज का जो लघुत्तम तापमान का जो पूर्वानुमान दिया गया है आने वाला अगले 5 दिन तक जो है नो लार्ज चेंज में जाएगा। तो अलग अलग 5 तस्वीर आपने बतावीशुं। नलिया सौथी ठंडू शहर रह्युं छे, ज्यां 8 डिग्रीनी आसपास तापमान रह्युं छे। सौराष्ट्रमां पण शीतलहर छे, ज्यां ठंडीथी बचवा लोको तापमानो सहारो लई रह्या छे। तो कच्छमां आखा जिल्लामां कातिल ठंडीनुं मोजું फरी वळ्युं छे। तो उत्तर गुजरात अने राजकोटमां तो कोल्ड वेवनी आगाही छे। उत्तर गुजरातना पण अनेक विस्तारोमां खास करीने डीसा अने आसपासना विस्तारोमां ठंडी वधारे अनुभवाई रही छे। पाटण में लाल चंदन की तस्करी झड़पाई। हाजीपुर नजीकथी गोडाउन में चंदन झड़पायु। 155 चंदनना लाकडाना टुकड़ानो 4.5 टन जत्थो झड़पायो। आंध्र प्रदेश पोलीसे 3 लोकोनी अटकायत करी छे। एक 155 चंदनना टुकड़ानो 4.5 टननो जत्थो छे ए जप्त करवामां आव्यो छे। आंध्र प्रदेश पोलीसे स्थानिक पोलीसने साथे राखीने आ कार्यवाही करी छे। पाटणमां लाल चंदननी तस्करी झड़पाई छे। वडोदरामां पुष्पा फिल्मनी स्टाइलमां चंदनना झाड़नी चोरी थई। पुष्पा स्टाइल में एमएस यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस पास 2 चंदनना झाड़ कापीने तस्कर टोळकी फरार थी। जो कि नवाईनी बाबत तो ए छे के करोड़ो रूपियाना खर्चे सिक्योरिटीनो कॉन्ट्राक्ट अपायो होवा छतां चोरी थता खळभळाट मची गयो। चंदन चोर पुष्पाओ झाड़ने साचववानी लोखंडनी जाળી तोड़ी अने चंदनना झाड़ने ट्री कटर वडे कापी चोरी करीने फरार थई गया। जो कि ट्री कटरथी झाड़ कापवा छतां सिक्योरिटी गार्डनी ऊंघ न उड़ता सवाल उठी रह्या छे। सूरत में लग्नना 1 दिवस पहला मूर्तियाए खावी पड़ी जेलनी हवा। लग्न प्रसंग माटे बुक करावेला हॉल में रमातो हतो जुगार। वरराजा अने संबंधीओ जुगार रमता रंगे हाथे झड़पाई गया। वरराजा नवाज शरीफ कांगड़ाना आवतीकाले लग्न हता। रांदेर विस्तारमां आवेल टुंबी हॉल में जुगार रमता हता। रांदेर पोलीसे बातमीना आधारे टुंबी हॉल में रेड पाड़ी हती। पोलीसे रेड करी एक वरराजा साथे 13 लोकोने झड़पी लीधा। वरराजा नवाज शरीफ कांगड़ाना अने तेना भाईने जामीन अपाया छे। पोलीसे 76,000 थी वधु रोकड़ा अने मोबाइल कब्जे लीधा छे। आशरे 2 लाख थी वधुनो मुद्दामाल पण जप्त कर्यो। तो जूनागढ़ना वंथलीमां सिंहणनो हुमलो। वंथलीना नरेडीमां 3જા व्यक्ति पर आ हुमलानो बनाव बन्यो छे। मालधारी ढोर चरावी रह्या हता त्यारे आ बनाव बन्यो। पहला पण सिंहणे 2 लोको पर हुमलो कर्यो हतो। सिंहणने पकड़वा वन विभाग निष्फળ રહ્યું છે। नरेडी पंथकमां सिंहणना हुमलाथी स्थानिकोमां भय पेसी गयो છે। ढोर चरावता था बापा नरेडी, ત્યાં સિંહે બાપા માથે હુમલો કર્યો અને ઈજા પહોંચી છે બહુ। પડખામાં લાગ્યું છે અને ઓઠમાં લાગ્યું છે। 3 જણાને ઈજા કરી અને એની પહેલા 2 થી 3 જણાને ઈજા કરી હતી। સિંહે હુમલો કરેલો। ખેડાના રઢુ હાઈવે પર આવેલ પુરુષોત્તમપુરા પાસે આગનો બનાવ બન્યો, જ્યાં ખેતરમાં રાખવામાં આવેલા ડાંગરના ઘાસના ઢગલામાં આગ લાગી ગઈ। આગ લાગતા અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો। हाई टेन्शन वायर पड़ता घासना पूड़ामां आग लागी गई। नडियाद फायर और एमजीवीसीएलनी इमरजन्सी टीम घटना स्थळे पहोंची 2 कलाकनी जहमत बाद आग पर काबू मेळवायो हतो। हाल घासना पूड़ामां लागेली आग बुझाववाना प्रयत्नो तेज करवामां आव्या। आशरे 15 लाख रूपियानी किंमतनी घास आगमां बळीने खाक थई गई। वडोदराना तरसाली धनियावी रोड पर स्क्रेपना मैदाનમાં आग लागी गई। आग लागता अफरातफरीનો માહોલ સર્જાયો હતો। કલાકોની જહેમત બાદ આગ પર કાબુ મેળવાયો।
આગ લાગતા લાખોનું નુકસાન થયું, જો કે કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. શોપ દુકાન ઉપર આગ છે એટલે અમે ઘટના સ્થળે આવી અને તાત્કાલિક આગને કંટ્રોલ કરેલ છે. જીઆઈડીસીની ફાયરની એક ટીમ સાથે અમે આગને સંપૂર્ણ કંટ્રોલમાં લીધેલ છે. શું આ ગોડાઉનના માલિક જીપીસીસીઆઈનું સર્ટિફિકેટ મેળવવા પાત્ર છે? એ તપાસનો વિષય છે. હાલ તો અમે આગને કંટ્રોલ લઈએ છીએ, પછી તપાસ થાય તો ખ્યાલ આવે કે એમની પાસે છે કે નહીં. તો આગ લાગતા અફરાતફરીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. કલાકોની જહેમત બાદ આગ પર કાબુ મેળવાયો હતો. બે અલગ અલગ તસવીરો આપને બતાવીશું, કારણ કે આગના આજે બે બનાવો નોંધાયા છે, એક ખેડા અને એક વડોદરા. ખેડામાં રઢુ હાઈવે પર એક ઘાસના ગોડાઉનમાં આગ લાગી ગઈ હતી અને ઘાસ બધું જ બળીને ખાક થઈ ગયું. તો બીજી તરફ વડોદરાના તરસાલી રોડ પર એક સ્ક્રેપના મેદાનમાં આગ લાગી ગઈ હતી અને એમાં પણ કલાકોની જહેમત બાદ આગ પર કાબુ મેળવાયો હતો. અલ્લુ અર્જુનની ધરપકડનો જે મામલો છે, તેલંગાણા હાઈકોર્ટે જામીન આપી દીધા છે. નીચલી કોર્ટે 14 દિવસ જેલની સજા ફટકારી હતી. પુષ્પા 2ના પ્રીમિયરમાં નાસભાગ મચી ગઈ હતી, જેમાં એક મહિલાનું મૃત્યુ થયું હતું. પોલીસને જાણ કર્યા વગર પહોંચ્યા હતા અભિનેતાની ઝલક જોવા ચાહકોનો ધસારો હતો. 4 ડિસેમ્બરે યોજાયું હતું પુષ્પા 2નું પ્રીમિયર. સહકાર મંત્રી જગદીશ વિશ્વકર્મા મહેસાણા સર્કિટ હાઉસ પહોંચ્યા. ભાજપ નેતાઓ સાથે બંધ બારણે મીટિંગ કરી. સ્વાગત માટે બુકે આપતા ટકોર કરી. સ્વાગત માટે લાવેલા બુકે અંગે ટકોર કરી હતી. બુકેના ખર્ચા બંધ કરવા તેમણે ટકોર કરી હતી. $9,000 દારૂની બોટલ સાથે 9 આરોપી ઝડપાયા. કડીની જીઆઈડીસીમાંથી પોલીસે દારૂ ઝડપી લીધો. ગાંધીનગર રેન્જ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે આ કાર્યવાહી કરી. 31 પહેલા દારૂનો મોટો જથ્થો પકડાયો. દારૂનું કટિંગ કરતા 9 શખ્સો રંગે હાથે ઝડપાયા. ખાનગી કંપનીના કમ્પાઉન્ડમાં ટ્રકમાંથી વિદેશી દારૂનો જથ્થો મળી આવ્યો. આ ટ્રકમાંથી સફેદ પાવડરની બેગો પણ મળી. 9,756 દારૂની બોટલો સહિત 39 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરાયો. દ્વારકા જિલ્લામાં મગફળીનું મબલક પ્રમાણમાં વાવેતર થાય છે, જેથી ખેડૂતો પાસે મગફળી પુષ્કળ પ્રમાણમાં હોય છે. છતાં ખેડૂતો નુકસાન વેઠી રહ્યા છે. આ વર્ષમાં ઉત્પાદન પણ સારું થયું છે. ખંભાળિયાના માર્કેટયાર્ડ ખાતે મગફળીના ભાવ નથી મળી રહ્યા અને આવકમાં વધારો હોવાના કારણે માર્કેટયાર્ડમાં નવી આવક 3 દિવસ પૂરતી બંધ કરવામાં આવી છે. બીજી તરફ ગયા વર્ષે મગફળીના ભાવ 1300 થી 1400 હતા, પરંતુ આ વર્ષે મગફળીના ભાવ 800 થી 1000 સુધીના થઈ જતા એક મણ દીઠ 400 થી 500 રૂપિયા સુધીની ખોટ આવી રહી છે. આ તરફ ટેકાના ભાવ 1358માં એક મણની ખરીદી થાય છે. વધારાની મગફળી ખેડૂતોને માર્કેટયાર્ડમાં જ વેચી દેવી પડે છે અને ટેકામાં જે મગફળીની ખરીદી કરવામાં આવે છે તેના રૂપિયા પણ મોડા આવે છે, જેથી ખેડૂતોને બધી જગ્યાએથી નુકસાન વેઠવાનો વારો આવે છે. ભાવ તો આવવા જોઈએ ને, આજ ટેકામાં ભાવ વધુ અને અહીંયા ભાવ વધુ અમને ના આવે. અને ટેકામાં તો 200 મણ માંડવી સંભાળે. હવે માંડવી થયું 400 મણ, તમારે 200 મણ ક્યાં નાખવા જાવી? હવે આમાં 800 થી 1000 રૂપિયા ભાવ છે, તો અમારે આ કપાવવું ને 4 કોરથી. મગફળીની આવક પુષ્કળ છે, ઉતારવાની ક્યાંય જગ્યા નથી. એની સામે સંતોષકારક ભાવ મળતો નથી. અત્યારે 800-900 મગફળીનો ભાવ છે, એની સામે તેલના ડબ્બાનો ભાવ 2500 થી 3000 છે. ભાવ થાય છે બધા 800 રૂપિયાથી કરીને 1000 રૂપિયા સુધીના ભાવ થાય છે. વેચવી ફરજિયાત છે. ટેકામાં લખાવ્યા છે પણ વારો આવતો નથી. ધીમે ધીમે એના રજીસ્ટ્રેશન થયા છે એ પ્રમાણે વારો આવે છે અને 200 મણ મગફળી લે છે ટેકામાં. તો સરકાર આમાં કંઈક ધ્યાન દે. ખેડૂતને બિયારા અને ખેતીની સિઝન ચાલુ છે એટલે ખાતર બિયારા લેવાની જરૂર પડે, એટલે તાત્કાલિક ખેડૂતને ભાવ મળે એવું સરકાર કંઈક ધ્યાન દે અને બહાર કંઈક નિકાસની વ્યવસ્થા કરે. ભાવ સારો છે, 1358 રૂપિયા જેવો ભાવ છે. પણ ત્યાં A1 ક્વોલિટીનો જે માલ હોય, કે જે સારું માલ હોય એ ત્યાં પાસ થાય છે, બાકી માલ બધા રિજેક્ટ થાય છે. અને એક ખાતામાં માત્ર 200 મણ જ મગફળી લેવામાં આવે છે, જેની સામે ઉત્પાદન સારું છે તો ખેડૂતોને બીજી મગફળી ફરજિયાત માર્કેટમાં વેચવી પડે છે. પણ અત્યારે ભાવ